हाय फ्रेंड्स मो अशोक आपण मातृकृपा चैनल स्वागत जनाऊँगी। जगन्नाथ कृपार आपने भल थे बोली भावुँ मु भी बहुत भल अच्छी। आम आज आसीचु अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने कि आपण मैंने भावुवे उत्तर प्रदेश अयोध्या कि ସେଇଟା नुहे कि आम जाऊँ ओडिशार अयोध्या माने नयागढ़ जिलार फतेगढ़ ठारे थिबा श्रीराम पहाड़ उपर श्रीराम भव्य मंदिर। चलतु डेरी न स्टार्ट करवा आज न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। फ्रेंड्स ए देखु आम बर्तमान आसी पहुँची सारी फतेगढ़ पहाड़ पाखे। आमको एवं घाटी रास्ता दे पहाड़ ऊपर जावाक पड़ो। आपण मैंने जदि भी केबे आसंती तो पहाड़र तले गाड़ी पार्किंग सुविधा अच्छी। जदि आपण गाड़ी ऊपर को लेकिन जापरें तो पहाड़ ऊपर भी पार्किंग सुविधा अच्छी। आम तो ए घाटी रास्ता दे जाऊँ। घाटी बहुत यू टर्निंग पॉइंट अच्छी तो टिके केयरफुल जावाक पड़ो। टिके एपट सेपट हेले जाकि आपण पहाड़ तले पड़े तो से बहुत केयरफुल जावाक पड़ो। आपड़ जदि भी आसती एठिकी भुवनेश्वर मात्र 60 ରୁ 63 किलोमीटर भितर हम तो आप आराम आसी देखिकी जापरें। तो दूर दूरांतर लोक भी एठिकी आसुँच। आपड़ देखिपे आम ए आसी पहाड़ पूरा ऊपर पहुँची सारीचु। देखो गाड़ी पार्किंग सुविधा अच्छी। एठी बहुत सारा गाड़ी पार्किंग भी पार्किंग अच्छी। यहाँ मंदिर पछपटा आगपट गेट कम हो तो ये जाऊँ पड़ो। मुझे गाड़ी पार्किंग रखी दे आसली। फास्ट आम भोग दुकान किसी भोग किनिकी पूजापी नहीं कि जावा। मंदिरटी पहाड़ ऊपर अच्छी तो तार तल स्टेप रे भोग दुकान एवं गाड़ी पार्किंग अच्छी। तो आम फास्ट भोग किसी किनीदे कहीं 12:30 रे पहड़ पड़ज। तो ये आसिक 11:50 हो गला। तो आम शीघ्र शीघ्र भोग किणी प्रभु को दर्शन करवा फास्ट तापर मंदिर चारिपट परिक्रमा करवा। साढ़े 8 पहड़ पड़ेगा। सेपटे मेन गेट कम हो तो से आम यपट गेट प्रस्थान लिखाई कि यपट गेट रे ही प्रवेश करने पड़ो जेहेतु से मेन डोरटा कम चली। देखो भीतरटा बहुत सुंदर देखा जाउची। ये हूँ प्रकृति ठीक भारतर द्वितीय अयोध्या परि लगुच। भीतरटा एकदम बहुत सुंदर। बहुत लोक भी अच्छा पर्वपर्वाणी भी लोक मैंने अधिक आसुवे एठी को।
आमे एबे वर्तमान जाउछु मंदिर भितर को प्रभु श्री राम को दर्शन करवा कहीं 12:30 जेहेतु पहड़ पड़ तो शीघ्र दर्शन करवा। देखु घंटे समय बाजी बर्तमान 12टा बाजिया को 5 मिनिट बाकी अच्छी जहाँ आम शीघ्र पलि आसीचु मंदिर भितर को। बहुत लोक भी अच्छा मंदिर भितर। मोबाइल फोन आर नॉट अलाउड यूज द टेम्पल। मंदिर भितर जेहेतु मोबाइल अलाउ ना मुझे दूर थी वीडियो करुच्ची। देखो बहुत लोक दर्शन करने को आसछन्ति। आम ए ठाकुर दर्शन कर सारीचु तो बाहर को जीवा मंदिर भितर जेहेतु अलाउ ना दीप जालियापी तो दीप स्टाण्ड टी आम बाहर अच्छी मंदिर बाहर आम से दीप लगेगा। ସେପଟେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ସେପଟେ ଚାଲ आमर दीप लगा सरीगला तो ये बाहर जीवा बाहर पहाड़ ऊपर थी तलर दृश्य देखा कड़े बहुत सुंदर देखा जाउछि। देखु आम ये बाट देखा जाउछि तो आम ये तल बाटर ही आसीलु पहाड़ ऊपर को। देखो बहुत तले अच्छी से रास्ता तो बहुत पहाड़ माने 1700-1800 फुट उच्चर पहाड़ अच्छी। ये जो पानी देखते ये हूँ महानदी माने आम ओडिशार बड़ नदी हूँ महानदी तो यही पाख दे जाइए। पहाड़ पर ठिया है तल दृश्य देखले बहुत सुंदर देखा जाउछि। चलते ड्रोन कैमेरा रे टोटल एरिया दृश्य किपर देखा जाउछि देखिबा। मंदिर टी देखो मंदिर टी बहुत बढ़िया लगुच देखापी। मंदिर कारुकार्य भी बहुत भल भाव तैयारी होती। तो आम ए देखी सब देख सारापर ए जा मंदिर चतुर्पार्श्व पार्श्व देवता अच्छा प्रथम चंद्रशेखराय प्रभु महादेव मंदिर दर्शन करवा। प्रथम देखु ये चंद्रशेखराय प्रभु महादेव। सेपट देखिले चंद्रशेखराय प्रभु महादेव तो एपटे चलते देखा कौ मंदिर अच्छी। एपटे देखु श्री श्री गणपति नम गणेश मंदिर अच्छा प्रभु गणेश अच्छा एपटे।
ସେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତ ଏପଟ କୋଣରେ ଅଛନ୍ତି କେଉଁ ଠାକୁର ଦେଖିବା। ରହିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ନାମ। ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ। ଏପଟେ ଆଉ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆଉ ସକଳ ଶତ୍ର ଆଧାର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ 12:30 ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିରର ପହଡ଼ ବି ପଡ଼ିସାରିଲାଣି। ଯାହା ହେଉ ଏବେ ତ 3 ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଆଉ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଆଉ ଜଣେ ରହିଲେ। ଏପଟେ ରହିଲେ ବୀର ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜ, ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମାରୁତି ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ। ଏବେ ଆମର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଘର। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ତ ଏଇଠି ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲା। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁଦିନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ଏଠି ବି ସେଇଦିନ ହିଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ଟି ଏପଟେ କାମ ଚାଲିଛି, ଆହୁରି କାମ ବାକି ଥିଲା ତ କାମ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏପଟେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲୁନି, ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ପଟ ଗେଟ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 12:30 ଯେହେତୁ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରର ପହଡ଼ ପଡ଼ିସାରିଛି। 12:30ରେ ମନ୍ଦିରର ପହଡ଼ ପଡ଼ିବ, 2ଟାରେ ପହଡ଼ ଖୋଲିବ। ତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆସି ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ଷା ବି ପଡ଼ିଲାଣି, ଲୋକ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଭିତର ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲାଣି। ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସବୁ ଲୋକ ବାହାରିଲେ ବାହାରକୁ। ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ବି ହେଉଥିଲା ଆଜି। ତ ଆମେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମନ୍ଦିରଠି ଥିଲୁ। ବର୍ଷା ଆଉ ଟିକେ କମିଲେ ଆମେ ଯିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କମିଗଲାଣି ବର୍ଷା, ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଏଠାର କେଉଁଭଳି କାମ ହେଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଏଇ ଜାଗାର ଦୃଶ୍ୟଟା ଆପଣ ଆସିପାରିଲେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆମର ଏବେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା, ବାହାରିଯିବା କିନା ବର୍ଷା ବି ଜୋର ହେଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତ ଆମେ ଆଉ ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହିହେବନି କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ହେଲାଣି ଜୋରରେ। ତ ଏବେ ଆମର ଦର୍ଶନ ସରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟୁ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି। ବର୍ଷା ପଡ଼ିଛି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍କିଂ ଜାଗା ଥିଲା, ତ ଏପଟେ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାର୍କିଂ ଜାଗାଟା ଅଛି। ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି।
ଶ୍ରୀରାମ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି। ତାକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସେକେଣ୍ଡ ଅଯୋଧ୍ୟା ବୋଲି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେମିତି ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ବି ସେମିତି ଅଯୋଧ୍ୟା ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା, ଏଠି ବି ଏଇ ମନ୍ଦିର ବି ସେଇଦିନ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ଜୋରେ ପକେଇଲା ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ସରିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଜୋରେ ପକେଇଲା ସେଟା ପଳେଇବା ତଳକୁ। କହୁଛି ମନ୍ଦିର ଦୋକାନ ପୂଜା ଦୋକାନ ଟିକେ ପଳେଇବା। ବର୍ଷା ଜୋରେ ହେଉଛି, ତ ଆମେ ଏଠି ଦୋକାନ ପୂଜା ଦୋକାନ ସାଇଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମକା ଖାଇବା ପାଇଁ, ମିଠା ମକା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ମିଠା ମକା ମଗାଇବା, ମିଠା ମକା ଖାଇବା। ମିଠା ମକା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମକାରେ ବିଟ ଲୁଣ ମାରିକି ଖାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ବହୁତ ସାରା ମକା ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ ଏଠି ଉପରେ ଜଳଖିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଭୋକ କରିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ଫତେଗଡ଼ ଛକକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାହାଡ଼ ପୁରା ତଳେ, ଉପରେ କୌଣସି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ପଡ଼ିନାହିଁ। ତ ମକା ଭୋକ ଲାଗିଲା, ତ ମକା ଖାଇଦେବା। ଯାହା ଏବେ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ଟିକେ କମିଛି, ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ନା ଏବେ ଟିକେ ବର୍ଷା କମିଛି। ବର୍ଷା ଜୋରରେ ଯଦି ବି ହୁଏ, ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ଷା କମିଲା ଟାଇମ୍ରେ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଥାନ୍ତି, ଦେଖୁଥାନ୍ତି ବା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥାଏ, ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ।